हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू विश्वजित प्रधान। मु आशा करुछि तुमे माने भलरे थिबो। पिला माने आजिर एही वीडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर गल्प न्याय विचार विषय को संपूर्ण भाव में बुझिबा एवं आलोचना करिबा। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व जदि चैनल को सब्सक्राइब करिना तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिदियो। न्याय विचार गल्पर गाल्पिका होउछन्ति सुनंदकर। सुनंदकर 1927 मसीहारे कटक सहर में जन्मग्रहण करथिले एवं 1985 मसीहारे मृत्युवरण करथिले। बाग्मी विश्वनाथଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित मासिक उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक थिले। इंग्राजी दैनिक न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एवं दैनिक समाज रे किछि दिन से सांबादिक भाव में कार्य करथिले। किए सुनंदकर सांबादिक भाव में कार्य करथिले। केतोटी बंगला एवं इंग्राजी पुस्तक को से ओडिया रे अनुवाद करछन्ति। सुनंदकर केतोटी बंगला और इंग्राजी पुस्तक को ओडिया रे अनुवाद करछन्ति। से जड़े कवि और गल्प लेखक मध्य। सुनंदकर जड़े कवि एवं जड़े गल्प लेखक बा गाल्पिक। एबे आसीबा विषय वस्तु उपरकू। आज को प्राय 500 वर्ष पूर्वर कथा। दिल्ली सिंहासन रे बसी सेतेबेले शासन करुथांती सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। तेबे दिल्ली सिंहासन रे किए शासन करुथांती? सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। निज साम्राज्य को सुदृढ़ रखिबा निमंते सुल्तान शासन कार्य लगी टाणुआ सुबेदार और न्याय विचार लगी अभिज्ञ काजी मानकु नियुक्त करी थांती। धनु तीर धरी लाख बिंधिबारे गियासुद्दीन थाए बहुत शौक। तेबे गियासुद्दीन बहुत शौक बा इच्छा थाए धनु तीर धरी लाख बिंधिबा। राज्य कार्य टिकिए अवसर मिलिले बा टिकिए समय मिलिले से हुए तो शिकार करने को जाती, नचेत उआस भितर थी लाख बिंधारे मातंती। जेहेतु तांकर लाख बिंधा बड़ शौक बा इच्छा तेणु से उआस भितर थी लाख बिंधारे मातंती। दिल्ली सहरर शेष सीमार गोटे भंगा कुड़िया निजर 7 वर्षर पुओ को धरी स्त्री लोकटे रोथाए। दिल्ली सहरर शेष सीमार गोटे भंगा कुड़िया निजर 7 वर्षर पुओ को धरी स्त्री लोकटे रोथाए। तार ना जानकी बाई। तेबे से स्त्री लोकटीर ना हेउची जानकी बाई एवं तार पुओर बयस हेउची 7 वर्ष। से खूब गरीब। जानकी बाई खूब गरीब। भिक्षा वृत्ति करी से तार शिशु पुत्रटी सहित निजर पेट पोषुए। तेबे भिक्षा वृत्ति शब्दर अर्थ होची भिक्षा मागिबा। भिक मागिकी से पेट पोषुए। दिने सकाळु जानकी पुओटी को धरी बाहरिला भिक्षा मागिबा पाई। सुल्तान को प्रासाद पछपटे थिबा गोटे संकीर्ण रास्ता रे से जाउथिबा बेले हठात उल्का बेगरे बा खूब जोर रे गोटे तीर आसी पिलाटीर तंटीरे फुटीगला। कहा तंटीरे फुटीगला? जानकी बाईंको पुओंको तंटीरे फुटीगला। कौन फुटीगला? तीर फुटीगला। पिलाटी तले पड़ी जाई चित्कार करने को लगिला। बहुत समय धरी हाथ गोड़ छाटी छटपट है। तापर तार प्राणवायु उड़ीगला। प्राणवायु उड़ीगला माने से मृत्युवरण करला बा तार मृत्युवरण होईगला। जानकी बाई उच्च स्वर रे बुकु फटाई कांदिबा को लागिला। खूब जोर चित्कार करी कांदिला। से जानिला ए कार्यटी खोद सुल्तान कर। कारण से पूर्वर जानिथिला सुल्तान निजर प्रासाद उपर बसी लाख बिंधा अभ्यास करती। बिना दोषरे तार अलीअल पुत्रटीर आज जीवन गला। गोटे बोली पुओ तार जीवन चलीगला। जानकी निजर मृत शिशुटी को छाती रे चापी धरी सीधा सीधा जाई पहुँचला काजी दरबार रे। काजी सेतेबेलकू निज दरबार को आसी आसन ग्रहण कर सारी थांती। स्त्री लोकटे गोटे मृत शिशु को धरी दरबार रे प्रवेश करुथिबार देखि तार कौन होईची बोली से जानिबाकू चाहिए। जानकी निजर मृत पुत्र को काजी सम्मुख चट्टान रे सुआई दे कहिला, धर्मावतार
ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଏଇ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟା ନାରୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷେ, ବା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷେ। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜନଅର ପଛପଟ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ପୁତ୍ର ସହିତ ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିନା ଦୋଷରେ କେହି ଜଣେ ତୀର ମାରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୋଷୀକୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନ୍ଦିବାକୁ କାନ୍ଦିଲା। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର, ବହୁତ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଜୀ ପଚାରିଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି କୁହ? ଜାନକୀ କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସତ୍ୟ କରି କହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତା'ର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତା'ର ନାମ କହିବି। ପ୍ରକାଶ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ତା'ର ନାମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ତା'ର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବା ଜାନକୀ ବାଇ କିପରି ତାଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅର ତଣ୍ଟିରେ କିପରି ତୀର ଫୁଟି ଯାଇଛି ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାଜୀ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେ ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ ମା, ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କୁହ, କିଏ ସେହି ଅପରାଧୀ? ଜାନକୀ କହିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ନିଜେ। ଅଦାଲତରେ ଲୋକ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ତବ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୁଣୀଟି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ମାଲିକ ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନାଁରେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ମାଲିକ କିଏ? ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ। ତାର ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ଘଟଣାରେ କାଜୀ କ'ଣ କରିବେ ସେହି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଜାନକୀର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କାଜୀ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ବା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଦସ୍ତଖତରେ ଗୋଟିଏ ପରୱାନା ପିଆଦା ହାତରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। କାଜୀଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସ ଦେଖି ଲୋକେ ଭାବିଲେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ ବା ବାହାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଘଟଣାର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଆଦା ସହିତ ଅଦାଲତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ। ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ କ୍ଷଣି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଘଟିବ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ କୌଣସି ପଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇ ସିଧା ସିଧା କାଜୀଙ୍କ ଆସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଲେ। କାଜୀ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ନିଃସହାୟା ଜାନକୀ ବାଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୀର ବିନ୍ଧି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଥରୁଟିଏ ଜାନକୀ ବାଇ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଶବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ ବା ଥରଟିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଧର୍ମାବତାର, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଉଆସର ଛାତ ଉପରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋର ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ତୀରଟିଏ ଖସିଯାଇ ପିଲାଟି ଦେହରେ ବାଜିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ, ଏହା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି। କାଜୀ କହିଲେ, ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସୁଲତାନ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାଜୀ କହିଲେ, ଏଇ ନିରାଶ୍ରୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ତାର ସମସ୍ତ ସାହା ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି। ସେ ଏକ ଗରିବ ମହିଳା, ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷେ। ଆପଣଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ତାର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାରୁ ଅଦାଲତ ତରଫରୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ପାତି କହିଲେ, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ମୋର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଗରିବ ମାଆଟି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲି। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିଚାର ଶେଷ ହେଲା। ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ କାଠ ପିତୁଳା ପରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାୟ ଘୋଷଣା ପରେ କାଜୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସଲାମ କଲେ। କହିଲେ, ଜାହାଁପନା, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗ କରିନାହାନ୍ତି ତ? କାଜୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ଯେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।